साडे सिखां दे विच की चल रहा, वेखो प्रचारक है, कथावाचक है, ये जी हास रस, साडे हास रस। एक बंदा हास रस दा मार है, कवि है, बुलारा है, हसदा है, हसाउंदा है, लोकी बड़े चाह नाल उहनूं सुणदे ने। ये की है जी? हास रस। आ कौन है? कहंदे वैराग रस। ये ते वैरागी है, मतलब वैराग रस भर दिंदा है। जिहड़ा बंदा भी मतलब वैराग इन्ना है इहदे गले च, इहदी आवाज़ विच, भी जदों ये कथा करदा है ना, रोना आउण लग जांदा। मैं रोण ही लग जांदा कि बैठ के हैगे कथावाचक, उन्हां दी किते आवाज़ ही घगी जी हुंदी है, कि रोण नाल ही लग जांदी ते अगला बैठे ते रोना ही। भी इहनूं वैराग रस भी बहुत ओहदा मार है, वैराग रस। अपने बाबियां च भी कह पहले ही मूँह होर तरह करके कीर्तन ही इदां शुरू करते हैं भी ये रोया, ये रोया, रोवे भावें है। ये जी वैराग है, इनू बड़ा वैराग, हास रस, वैराग रस। फिर कई ज्ञान दियां गल्लां, ज्ञान रस, बड़ा ज्ञान, मतलब इन्ने शब्द पढ़ते ने, ऐ लगता भी इन्नी बाणी ते गुरु नानक नूं कंठ नहीं होनी जिन्नी ये कंठ करी फिरदे ने। ऐ लगता है कई बारी भी इन्नी बाणी, मतलब बड़ा ज्ञान, इन्ना इन्ने रट्टे लाए होंदे ने उन्होंने, रट्टे 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 रट्टे। ये ज्ञान रस बड़ा। आ वीर रस, एक ढाडी है जी, एक कविशर है जी, ये वीर रस बड़ा भर दिंदा। ये जदों सब इतिहास सुणाउंदा साहबजादियां दा, बचित्तर सिंह दा, जदों इतिहास बंदा सिंह बहादुर दी वार गाउंदा ते डोले फरकण लग जांदे आ। मैं ये नोट करदा, मैं ये समझदा, सानू ना वैराग रस, हास रस, वीर रस, वैराग रस, ज्ञान रस, होर भी बड़े रस होणगे लोकां ने पढ़ाए है, सुनाए है। मैनू लगदा सानू जिंदगी रस ते दित्ता ही नहीं। जिहड़ी चीज दी लोड़ है ना सानू, वो है नहीं। एक चीज दी जांच है। हुण एक बंदे नूं हसाउणा आउंदा है, जिंदगी च परेशान है, काला पिया, दुखी रहिंदा है, पर स्टेज ते चढ़ के उन्होंने उन्ना को तजर्बा है ते हसा लैंदा। उदां जिंदगी च कोई नहीं हसदा खेडदा होवे लंगर च बैठा, पर उन्होंने रोण दी जांच है, तरीका है, वो बह के रवा भी लैंदा। एक उदां भावें उस बंदे नूं माड़ी मोटी भी जिंदगी जिउण दी अकल ना होवे, पर ज्ञान रस बहुत है, ज्ञान बहुत है, रट्टा रट्टा दिमाग है, हासे वाला रट्टा लग गया, वैराग वाला ला लिया, वीर रस वाला ला लिया, डोले फड़कण लग जाते हैं जदों ये बोलदा। बचित्तर सिंह दे सामने हाथी सी, ओदे वास्ते ओदे कोले बहुत कुछ है, पर जेड़ा अपने सामने हाथी है ओदे सामने चूहा है। जिन्ने प्रचारक, जिन्ने ढाडी, जिन्ने असीं कवीशर बोलदे आ, सामने वाले हाथी बारे थोड़ा बोलदा जेड़ा साडे सामने है। सानू डर लगता है। वो बहादरी दियां वारां ने, पर बंदा सिंह बहादुर दी बहादरी दियां ने, साहबजादियां दियां बहादरी दियां ने, उन्हां दी बढ़क है, साडी बढ़क नहीं। ये साडी बढ़क नहीं, उन्हां दी बढ़क है। हुण जे एक चैप्टर ने, आ एक चैप्टर है, आ एक चैप्टर है, आ एक चैप्टर है, जिवें मास्टर आ साइंस टीचर है, इंग्लिश टीचर है, मैथ टीचर है, इदां टीचर हुंदे सी ना अपने, अलग अलग टीचर ने, अलग अलग महकमा है, इदां ही इन्हां दे महकमे ने, अलग अलग महकमा है। पर जिहड़ा ना जिंदगी दा रस है, जिंदगी ओदे ओ इदां नहीं हुंदा भी एक हास रस जां इदां, जिहड़ा जिंदगी दा रस है ना, ओ भरना पैना, ओ होना है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹਾਸ ਰਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ, ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ, ਵਿਰਾਗ ਰਸ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਣਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਐ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਤਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਜੀਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹੀ ਚਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਮਾਹਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਣ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਖਾਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਕੀਲ ਕੋਲ, ਵਕੀਲ ਆਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਧਾਰਾ, ਆ ਧਾਰਾ, ਆ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ। ਆ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ, ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹ ਚੈਪਟਰ ਚਾਹ ਧਾਰਾ ਐ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਐ ਸੁਣਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਸਿੱਧੀ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਰਟਨ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਓ, ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਰੋਗੀ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਐ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਾਗ ਰਸ, ਵੀਰ ਰਸ, ਗਿਆਨ ਰਸ, ਹਾਸ ਰਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਐ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਐ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਐ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ,
ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਚਟਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇੜਾ ਤੇ ਘਰਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਨੀ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 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 ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਣ ਦਿਓ ਨੀਹਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਮਝੌਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਿੰਨੇ ਲਾਈ ਗੱਲੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ? ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਲਿਖਿਆ, ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰੰਥ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਗਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਕੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਨੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਐ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੈਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵੀ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੇਖੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਆਪ, ਇਹੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਵੈਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਇਧਰੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਪਈ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਵੀ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਐ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਏਦਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਪੁੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਦ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ। ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਦ ਵਾਂਗੂ ਨੁਸਖਾ ਪੌੜੀ ਪੁੜੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਹ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਤੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪਊ ਕੁਛ। ਵੈਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਵੈਦ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੱਲ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੱਲ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਗੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ, 300 ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ 300 ਬਹਿ ਗਏ ਆ, 50 ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, 350 ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਜਦ 200 ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, 200 ਤੇ 50 ਤੁਸੀਂ, ਉਹ 250 ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 250 ਬੈਠੋ ਤੇ ਚਲੋ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਜਹਾਜ਼, ਚਲੋ ਚੜੋ ਚੜੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੜਾਂਗੇ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਚੱਕੋ ਤੇ ਚੜੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੱਸੀਏ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ 250 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਕਢਾਏ ਐ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਟੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੜੋਗੇ। 250 ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 250 ਇੱਥੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਪਾਇਲਟ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੁੰ ਕਢਾਏ। ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਆਗੂ ਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੁੰ ਕਢਾਣੇ, ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਹੁੰ ਕਢਾਣੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਏ, ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਹੁੰ ਕਢਾ ਲੈਣੇ, ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਏਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਟੱਬਰ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। 250 ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਣਜਾ, ਇਹ ਭਰਾ, ਇਹ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਮਾ, ਆ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਗੂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਗੂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਉਹ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਆਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਐਡਾ ਰਿਸਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੱਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਹੁੰ ਕਢਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੂਗਾ ਕੋਈ? ਬਸ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰਕਦੇ ਕਿਉਂ ਆ?
ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਿਉਂ ਗਰਕਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਰਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ।